back after the break. میر صاحب ہم جدید دور میں جی رہے ہیں اور اس ماڈرن ایرا میں بھی ذہنی امراض جو ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھ رہی ہیں. ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ آبادی میں ہمارے ہاں 2 کروڑ لوگ جو ہے ذہنی امراض کا شکار ہے. بالکل. اس ریشو سے ہر چوتھے گھر میں ایک ذہنی مریض پایا جاتا ہے. میر صاحب پھر اس حساب سے تو ہر گلی میں ایک سائیکیٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. یہاں تو عوام کو پچھلے 70 سالوں میں بنیادی سہولتیں ہی میسر نہیں ہیں. ڈاکٹرز پورے کہاں سے ہوں گے؟ بالکل. دماغی امراض کو دنیا میں کہیں بھی آسان نہیں سمجھا جاتا. امریکہ میں بھی اس کی ریشو یہ ہے کہ 10,000 آبادی پہ ایک سائیکیٹرسٹ ہے. ہاں جی بالکل. اور یورپ میں تو 25,000 ذہنی مریضوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے. میر صاحب اس کے پاکستان میں کیا ریشو ہے؟ ایک ڈاکٹر اور 5 لاکھ ذہنی مریض. الارمنگ سچویشن ہے میر صاحب یہ تو پھر. جی بالکل. اس حساب سے تو مجھے آپ بھی ذہنی مریض لگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں, ایک پڑھے لکھے آدمی کو, گریجویٹ آدمی کو آپ نے بلا کے آپ ذہنی مریضوں پہ بات کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. آپ کو پتہ ہے میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ کے آیا ہوں. ادھر لوگ میری عزت نہیں کرتے. یہ پاگل پنہ نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتائیے. ارے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنا تعارف ہی کرا دیں. اپنا تعارف کرواؤ, اپنا تعارف کرواؤ. تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں. اس میں تمہارا قصور بھی نہیں ہے. نیلا تھوتھا بن کے بیٹھی ہو. ویسے بھی مجھے لوگ میرے کالم سے پہچانتے. ویری بیڈ. کن لوگوں کے پاس آپ نے بٹھا دیا. آپ کو پتا ہم نے کیا پڑھا تھا لنڈن میں؟ کیا؟ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. اچھا. پیسہ پیسے کے ساتھ جڑتا ہے, یعنی پیسے میں گریوٹی ہے. اور یہاں کے کیا پتا چل رہا ہے, جدوں تک نوٹاں دی بہار سجنا ادوں تک تیرا میرا پیار سجنا. اس بات کا حساب تو اسد عمر بھی نہیں دے سکتا آپ کو. نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میر صاحب میں ان کی بات سے ایگری کروں گی کہ لوگ آج کل بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہیں اور انسان کی وہ قیمت نہیں ہے, وہ قدر نہیں ہے جو پیسے کی اس دنیا میں ہے. ایسے قومیں سروائیو نہیں کرتی. یہ ہے تو میر صاحب کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار, لیکن ان کی باتوں میں دم ہے. بھائی ہنا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے شیزوفرینک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کا کریٹو جو ریڈیس ہے وہ بہت ایکسپینڈ کر جاتا ہے. بالکل. منٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا. اسکیزوفرینیا. ویری بیڈ. بھائی کوے کو دیسی چوزا کہنے والے, آپ کو نہیں پتا باتیں کیا ہو رہی ہیں یہ. اچھا بھائی صاحب آپ کون ہے؟ لگتا ہے سارے رنگ آپ نے ایک ہی دن میں پہن لیے ہیں. آپ بھی اپنا انٹروڈکشن کروائیں نا. I am Fatha. I am not terrorist. یہ ٹیررسٹ نہیں ہے. ٹیررسٹ جو چلاتے ہیں یہ وہ ہے. فواد خان جیسی پرسنالٹی کہیں سے نہیں لگ رہی. مجھے لگتا ہے کہ ان کو obsessive compulsive personality disorder ہے. اچھا, اس بیماری میں کیا ہے کہ اس کی ٹائپس بہت ہیں. دنیا میں تو بہت اس کی لمبی چوڑی اس کی ریسرچ ہو رہی ہے. بالکل. لیکن پاکستان میں ایسے مریض جو ہیں بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. بالکل. ویری بیڈ میر صاحب. پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں ابھی بتا رہا تھا کہ میں ٹیررسٹ ہوں. میں جب سے آیا ہوں پاکستان میں, جس سڑک پہ جا رہا ہوں, جس روڈ پہ جا رہا ہوں, ہر جگہ ٹیررسٹ جلا کے روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں. اوکے انعام, بقیہ انٹرویو کر لوں گا. ابھی میں نے ایک بہت بڑے انٹرنیشنل چینل کو اپنا بیپر دینا ہے. بہت اچھی. تمہارا بیپر اور چینل پہ ایڈا وڈا تے کیمرہ ہی نہیں بنے آج تک. طاہر میر صاحب, آپ نے میرا کالم پڑھا ہے؟ آپ کے کالم کا کیا عنوان ہے؟ روغن دندان سے. روزن دیوار سے. آپ کو پتہ ہے عطا اللہ قاسمی صاحب کے کالم کا عنوان ہے. میر صاحب یہ تو کہیں سے بھی قاسمی صاحب نہیں لگتے. آپ دور بیٹھی ہوئی ہیں, ادھر سے دیکھیں مجھے وہی لگ رہے ہیں. وہ قاسمی صاحب ہے, میں کاسموپولیٹن ہوں. اس کے بعد جو آپ نے جو کٹی کٹا نکالنا ہے نکال لے. یہ عطا اللہ قاسمی وہی ہے نا, وہ جن کا شعر مشہور ہے, تجھے اب بھول جانے کا ارادہ کر لیا ہے. میر صاحب اتنی ترقی کے باوجود ہمارے ہاں ذہنی امراض کا انفراسٹرکچر بالکل بھی سٹرونگ نہیں ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری 70% آبادی جو ہے رورل ایریاز پر مشتمل ہے, اور اتنی بڑی آبادی کے لیے 350 سائیکیٹرسٹ ہیں. اوہ, یہ تو بہت ہی سیڈ سچویشن ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح سے کروڑوں ذہنی مریضوں کی زندگی خطرناک ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. آپ اور آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس گرم ریت میں؟ ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس گرم ریت میں؟ چھورا چھوری چنے کے کھیت میں. اچھا آپ تو بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ نام؟ ماں باپ نے تو میرا نام بلقیس رکھا تھا, لیکن معاشرے میں مجھے ماہرہ حیات پسند آیا. ماہرہ حیات؟ جی ہے یہ ماہرہ حیات, لیکن ہیروین یہ ڈونکی کنگ کی ہے. یہ تو مجھے امیلگمیشن لگ رہا ہے ماہرہ خان اور مہوش حیات کا. ایسی بات نہیں ہے,
फहद मुस्तफ़ा, तुम शौक़े ना बनो। फहद मुस्तफा? मैं अपने कॉलम से दुखी इंसानियत को उन्मान देता हूँ। बड़ी बात की है भाई कालम निगार साहब ने। जैसे वो सागर सिद्दीकी ने कहा है ना कि मैं फसाने तराश रखता हूँ, आप उन्वान ढूंढ कर लाएं, आओ बादाकशों की बस्ती से कोई इंसान ढूंढ कर लाएं। वाह मीर साहब, सागर सिद्दीकी किन कहानियों को उन्वान दे रहे हैं? भाई सागर सिद्दीकी कहते हैं कि कहानियाँ दुनिया में मिल जाती हैं, कहानियाँ आपके आसपास होती हैं, हाँ जी। लेकिन कहानी को उन्वान देना जो है बहुत मुश्किल बात है। मीर साहब, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है और वही सारी कहानी होती है। आहा, सागर के बाद याद आया, मीर साहब आपने मेरी किताब पढ़ी है? कौन सी सर? ए सागरी लाहौती। ऐ सागर लहूती, इस सेहत से मौत अच्छी। अरे शेर तो हमारे उन्हों पढ़ा करते थे, वही सुन के हम मुतासिर हो गए और इतने बड़े बड़े रिश्ते हमने ठुकरा दिए। जिसकी वजह से ये आदि पागल हुई है, इसकी वजह से मुझे लगता है वो तो बिल्कुल पागल हो गया होगा। मीर साहब, देही इलाकों में तो ज़हनी अमराज का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये लोग फिर इलाज मुआलजे के लिए कहाँ जाते हैं? ये जिन भूत निकालने वाले, आमिल, जाली पीर, गैर मुस्तनद हकीम सब पंजा आजमाई कर रहे हैं। पंजा आजमाई क्या मतलब? क्या ज़हनी अमराज का इलाज बहुत ज़्यादा जोरावर काम है? जी, देही इलाके में इसके ख़तरनाक तरीके अपनाए जाते हैं। आप अंदाज़ा करो कि डिप्रेशन, टेंशन और बेआरामी का इलाज ये माथे से खून निकाल कर करते हैं। इन मरीज़ों को गर्म लोहे से दागा जाता है, 4 पाई साल हा साल उनकी उल्टी कर दी जाती है। मीर साहब, यकीनन हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि कौमी सतह पर बढ़ते हुए इस मेंटल डिसऑर्डर की वजूहात क्या हैं? इसकी लंबी चौड़ी वजूहात है। सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि कई दहाइयों से हमारा सियासी और जुग्राफियाई जो अदम इस्तेहकाम, मजहबी और इलाकाई तजादात, असबियत और तंग नज़री। मीर साहब, दहशत गर्दी, महरूमियाँ और सदमे भी तो इस चीज़ में शामिल है। जी बिल्कुल। फिर कुदरती आफात हैं, नकल मकानी है, शदीद जज्बाती वाबस्तगियाँ और शिद्दत पसंदी। फिर भी दिल है पाकिस्तानी। मीर साहब, मैं तो यही कहूंगा, जितने जहनी मरीज लोग हैं इनका एक अलहदा शहर होना चाहिए। वेरी गुड। बल्कि मैं तो कहता हूं इनको इस मुल्क से निकाल दो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। Thank you। ये जितने भी ज़हनी मरीज हैं, इनके 4 दीवारी करनी चाहिए, सेंटर में एक काला सोफा रखे ताकि वो व्हाइट कोट पहन के वहां बैठे रहे। उसके बाद पूछूं जो कट्टी कट्टा निकालना है निकाल लो। नहीं, ये तो आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह के पेशेंट्स को जो है हम उनको प्रॉपरली डायग्नोस नहीं करेंगे उनकी बीमारी को और हम उनको आइसोलेट कर देंगे अपनी सोसाइटी से, तो वो तो बेचारे बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। देखें, आप कर रही हैं एंकरों वाली बातें। यही शाम को, ये रात को सारे लोग तैयार होकर टीवी स्क्रीन पे आ जाते हैं, झूठ मूठ के तज्जिए, तबसरे, खबरें, लोगों का वक्त जाया करते हैं आप लोग, और उल्टा लोगों को ये कहते हैं कि वो ज़हनी मरीज है। आप लोगों ने ज़हन खराब किया हमारा। इस पे तो वही बनता है, दूध दवेंगा जे मैनू उधार गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। मीर साहब, ये इस तरह से बात उठाते हैं और यूं करके बात को गड़े में गिरा देते हैं। जी बिल्कुल, ये भी तो एक सिम्टम है। गड़े में हम लोगों ने नहीं डाला, इन लीडरों ने डाला है, इस मुआशरे ने डाला है। इस मैनू ये दसो टाइम क्यों है भाईया? टाइम दस दियो जी, सवेरे 8:30 ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵਜਣੇ ਜੇ। नहीं, अभी मेरे लंच का टाइम होगा, अभी जाना ना मेरे साथ लंच करके। ओहो, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। आप काफी देर से चुप बैठी हैं, बड़ी ग्लैमरस और मॉडर्न लग रही हैं। लगता है आप बैरूने मुल्क से आई हैं। क्या रखा है इन सब बातों में? मेरी तो फैंटेसी ही बहुत वास्ट है। मैं सोचती हूँ मुझे पंख लगे हों, मैं 7वें आसमान से उड़ती हुई यहाँ आ रही हूँ। आपने मिस्री हुसन नहीं देखा कभी? अल्लाह माफ करे। आपका नाम क्या है? क्या रखा है नाम में, फिर भी बता देती हूँ, मेरा नाम हिना नियाजी है। वेरी बैड। इस नाम की लड़की का मैंने सुना है, वो तो बिल्कुल पागलों की आईजी है। आ जाती है रात 11:05 पे। आइए तो नाज़रीन, हम आपको साथ लिए चलते हैं। मैं हूँ हिना नियाजी और सामने बैठे हैं ताहिर सरवर मीर साहब। उस लड़की के बारे में हमने ये सुना है ताहिर साहब कि उसको आप ये भी कहें खाना खाना है तो वो करती है काका 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 काका। मुझे तो लगता है उसे एहसासे बरतरी है, हर वक्त दांत निकालती रहती है। ऐसी दांत निकालने वाली बच्ची किसी गरीब घर में पैदा हो जाए तो सारा मल्ला कहना मस्ते गई है। मैं तो कहती हूँ चलें फिर आए सब उसके लिए मिलके दुआ करते हैं।
दुआ ऐसी करना जो मुझे लगे। तुझे दुआ नहीं लगेगी, उल्ली लगेगी। बल्कि जैसी तुम्हारी शक्ल है तुम्हें कीड़ा लगेगा। यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यार तुम मेरा साथ दो जरा, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कन रुक गई निकले न दम, खुदा से मुखड़े बनाता है जी कम, मर मिटे तुझ पर भूल गए हम, दिल गया ले गया सनम, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम। मीर साहब, ये होती है सियासत, ये होता है बहुत बड़ा कालम नगार। देखा आपने, कालम निगार भी आखिर पे कालम लोहार निकला। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।